فیصل آباد میں محکمہ نہار کی نااہلی، فیکٹریوں کا زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ ڈرینیج میں ڈالا جانے لگا۔ زہریلے پانی کی ٹریٹمنٹ کے لیے لاہے عمل تشکیل نہ دیا جا سکا۔ محکمہ انہار کی نااہلی کی وجہ سے واسا سمیت دیگر محکموں کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکا۔ این او سی کے بغیر ہی فیکٹریوں کا زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے ڈرینج میں ڈالا جانے لگا۔ کسی بھی محکمے یا فیکٹری کے پاس اجازت نامہ موجود نہیں۔ قوانین کے مطابق کوئی بھی محکمہ زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے نہیں پھینک سکتا، جبکہ کسی فیکٹری کے پاس پانی صاف کرنے کے لیے کوئی سسٹم موجود ہی نہیں۔ فیکٹریوں کا زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ ڈرینج میں شامل ہونے سے نہ صرف اس علاقے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ گرد و نواح میں اگائی جانے والی سبزیاں اور پھل بھی اس کے زہریلے اثرات سے محفوظ نہیں۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ ڈی ایچ کیو اسپتال جنگ کی انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، اسٹریچرز کو ماربل اور ٹائلز لے جانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ مرمت و بحالی کے دوران مزدور اسٹریچرز پر اشیاء ڈھونے لگے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ انتظامیہ کی لاپرواہی، اسٹریچرز کو ماربل اور ٹائلز لے جانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس کے باعث اسٹریچرز خراب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب مریضوں کے لیے اسٹریچرز ڈھونڈنا بھی دشوار ہو گیا۔ ہسپتال میں مرمت و بحالی کا کام جاری ہے، جس کے لیے مزدور ماربل ٹائل کو اسٹریچرز پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ پہلے ادھر جو لڑکے کام کرتے تھے نا، وہ یہ استعمال کرتے تھے، اس لیے ہم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جی یہ نہیں پتا انہوں نے دیا یا نہیں دی۔ پہلے لڑکے ادھر سے سامان لے کے جاتے تھے، ہم آئے ہم بھی سامان لے کے، جب ہم ادھر کام پہ آئے تھے نا، یہ پہلے سے ادھر کھڑی ہوئی تھی، سارے سامان لے کے جاتے ہیں، ہم نہیں لے کے جا رہے۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہسپتال انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ مریضوں کی سہولت کے لیے دیے گئے اسٹریچرز کا غلط استعمال قابل تشویش ہے۔ بالکل جی، جب مریضوں کے لیے ملتی نہیں ہے اور یہ اس طرح جو کچرا وغیرہ اٹھانے کے لیے یہ اسٹریچر مل جاتی ہے، تو یہ انتظامیہ دیکھیں جی، اگر یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو اسٹریچر یا ریڈیوں کے پہ آنے پہ یہ ماربل، لیکن اسٹریچر پہ مریض ضرور رہے ہیں اور یہ ماربل اسٹریچر پہ آ رہا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41، جنگ۔ پارکنگ فیصل آباد شہر کا دیرینہ مسئلہ، تجاویز پیش کی گئیں، کئی منصوبے بنے، عمل بھی ہوا، مگر پھر معاملات لٹک گئے۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے ساتھ ملحقہ مارکیٹوں میں بھی پارکنگ مسئلہ سنگین، پیدل چلنا محال ہو گیا۔ فیصل آباد کی مارکیٹوں میں پارکنگ اور تجاوزات کے مسائل سنگین ہو چکے ہیں۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سمیت ملحقہ مارکیٹوں میں شہریوں کے ساتھ تاجر طبقہ بھی پارکنگ مسائل کی وجہ سے پریشان دکھائی دینے لگا ہے۔ تاجر کہتے ہیں پارکنگ مارکیٹوں کے اندر لگنے سے پیدل گزرنا محال ہو گیا ہے۔ شہری پارکنگ مسائل کی وجہ سے 8 بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو کسٹمر آتے ہیں ان بیچاروں کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی، وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہم کہاں کھڑی کریں، کس جگہ کھڑی کریں۔ اگر دکانوں کا کھڑی کرتے ہیں تو آنے جانے والوں کو بھی دقت ہوتی ہے۔ ہماری سی ٹی او صاحب سے اور ڈی ایس پی خالد صاحب سے بے شمار دفعہ میٹنگ ہو چکی ہے۔ ہماری یہ جو گلیاں ہیں، ملحقہ مارکیٹیں ہیں، یہ ایک بازار کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ وہاں یہاں پر تقریباً 2 بجے کے بعد گزرنا، پیدل گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاجر کہتے ہیں پارکنگ پلازا نہیں، موٹر سائیکلیں مارکیٹ میں کھڑی ہوتی ہیں۔ بازاروں کے باہر پارکنگ پلازے تعمیر کیے جائیں یا پارکنگ کے لیے جگہ مختص کی جائے تاکہ مسائل کم ہوں اور کاروبار کا پہیہ چل سکے۔ پارکنگ تو ضرورت ہے ہمارے بازار کی، ٹھیک ہے نا، گلیوں میں گزرا نہیں جاتا۔ انتظامیہ کو کئی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یار ہمیں نا پارکنگ پلازا باہر بنا کے دیں۔ سب تو پہلی مین چیز ہے کہ جی پارکنگ باہر کھڑی ہے، خاص کر کے دکانداروں کی۔ ارد گرد دکاندار بڑے مشکل کا سامنا ہوتے ہیں، پھر سامان سارا چک کے لائیں ہیں، پھر چھتی دیں نہیں گے۔ اس واسطے انہوں کی بڑی مہربانی ہے کہ پارکنگ کو باہر بنا۔ فیصل آباد منٹ گمری بازار کی گلیوں میں موٹر سائیکل پارکنگ جان کا وبال بن گئی ہیں۔ تاجروں نے حکومت سے تمام مارکیٹوں میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد منروا کلب روڈ سگنل لائٹس چاروں اطراف سے خراب، ٹریفک نظام درہم برہم، کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، شہری تحفظات کا شکار۔ فیصل آباد منروا کلب روڈ سگنل لائٹس چاروں اطراف سے خراب، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ سگنل لائٹ خراب ہونے کے باعث موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں معمول بن گئیں، ٹریفک حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا، شہری تحفظات کا شکار ہیں۔ میں تو یہی کروں گا کہ اشارے لازم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ حادثوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہی ہے، یہ بچوں کا نقصان ہے، بچوں کے جان کا بھی خطرہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ اشارے تو لازم ہوتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عرصے دراز سے ٹریفک سگنل لائٹس کی یہی صورتحال ہے، اکثر حادثات پیش آتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ شہریوں نے سی ٹی او سے مطالبہ کیا کہ ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے خراب سگنلز فوری ٹھیک کرائے جائیں۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔
फैसलाबाद में सड़कों की हालत खराब, टूटी फूटी सड़कों से गुजरना मुहाल। समुद्री रोड से मुल्हिका मकबूल रोड खस्ता हाल, शहरी गुजरने में खौफ का शिकार हैं। फैसलाबाद की सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। बेशतर शहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। समुद्री रोड से मुल्हिका मकबूल रोड टूट फूट का शिकार हो गई। महकमा कारपोरेशन की गफलत की बाइस बड़े हादसा का खतरा है। शहरियों का कहना है कि तामीर और मुरम्मत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने से चंद माह में सड़क खस्ता हाल हो गई है, जिससे कारोबार मुतासर हो रहा है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ शहरी कहते हैं सफर के दौरान धूल मिट्टी से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। सड़क पर फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं जो रात गए पानी छोड़ देती हैं। दरखास्त दी जाती है लेकिन कोई अमल नहीं है। पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है, बारिश हो जाए तो पानी पानी होता है, रास्ते का पता नहीं लगता, टूट फूट है सारी। कभी कोई ट्रैफिक जाम हो जाती है, एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पे। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से सड़कों की सूरत हाल पर गौर करने और नए सिरे से तामीर और मुरम्मत करने की दरखास्त की है। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पीटीसीएल का चिन्योट में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना शहरियों को महंगा पड़ने लगा। जगह जगह गड्ढे मौजूद, हादसात का खतरा मंडराने लगा। कचहरी रोड पर काम के बाद भी गड्ढे ठीक न किए जा सके, शहरी परेशान। शहर में जगह जगह गड्ढे मौजूद, हादसात का खतरा मंडलाने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश। कचहरी बाजार में फाइबर ऑप्टिक बिछाने का काम जारी, काम के बाद भी गड्ढे ठीक ना किए जा सके। अहले इलाका का कहना था कि गड्ढों में कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह के तमाम काम रात को कराए जाएं। आपका काम वाकई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका काम ये भी तो नहीं है ना कि आप गड्ढा खोद के आप निकल जाएं। अब आपको कह रहे हैं ना कि कल का खुदा हुआ है, ये आज बंद तो नहीं होगा। तो पाइप कब तक मुकम्मल होगा? ये इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। सर मुतालबा वही है कि इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे काम रात के अंधेरे में करवाए जाएं ताकि लोगों को भी आमदोरफ्त में नुकसान ना हो और किसी किस्म का जानी व माली नुकसान भी ना हो। कोई भी तामीरी काम आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए होना चाहिए, ना कि मुश्किलात में इजाफा करने के लिए। शहरियों ने इंतजामिया से शाहराहों पर पड़ने वाले गड्ढों को फौरी पुर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। इंतजार की घड़ियां खत्म। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प का ऑनलाइन ग्राउंड काम पीर से शुरू होने का हुक्म कर दिया गया है। DGFDA का अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का दौरा, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबादियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। DGFDA ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का ऑन ग्राउंड वर्क पीर से शुरू करने का हुक्म दे दिया। DGFDA ने चीफ इंजीनियर के हमरा फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का दौरा किया। फ्लाईओवर पिलर्स के डिजाइन और टेस्टिंग का काम शुरू करवा दिया। ये मंडे से जो है अमली तौर पे वैसे तो आगाज़ हो चुका है। हमने टेस्ट फाइलिंग कर ली, वो आपने देखा होगा, तो फाइल्स लग गए हैं। उसके बाद 20 से 28 दिन का टाइम होता है, उसमें ये डिटरमिन हो जाएगा कि इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। उसी के मुताबिक फिर हम पिलर्स उठाना शुरू कर देंगे मौके पे। मोहम्मद आसिफ चौधरी का कहना था कि मेन शाहराहों पर तामीराती मटेरियल नहीं फेंका जाएगा। तमाम पिलर्स और गार्डर तामीराती पॉइंट पर बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर एग्जिट रैंप की तामीर 3 माह में मुकम्मल होगी। बाकी कुछ लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व है, कुछ स्ट्रक्चर्स गिराने वाले हैं, कुछ रेलवे का NOC है, वो भी 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। मंडे से मौके पे भी काम शुरू हो जाएगा, साथ साथ ये टेस्ट फाइलिंग। फ्लाईओवर एग्जिट रैंप मुकम्मल होने से जुमरा रोड जाने वालों की दरीना मुश्किलात हल होंगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शंस में जोड़ तोड़। सदारती उम्मीदवार चौधरी मुजाहिद हसन पंसौता के एजाज में तकरीब। एहतमाम एडवोकेट आसमा तनवीर रंधावा ने किया। वकीला ने मुजाहिद हसन पंसौता की हिमायत का ऐलान किया। एसोसिएशन के इंतखाबात की आमद गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। एडवोकेट आसमा तनवीर रंधावा ने चौधरी मुजाहिद हसन पंसौता की हमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब में मारूफ और नौजवान वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। सदारती उम्मीदवार मुजाहिद हसन पंसौता बोले, आसमा तनवीर रंधावा का पुरवकार तकरीब के एहतमाम पर शुक्रिया, इंशाअल्लाह इंतखाबात जीतेंगे। मेजबान एडवोकेट आसमा तनवीर रंधावा ने कहा, मुजाहिद हसन पंसौता बेहतरीन वकील है, जीत से बार प्रैक्टिसिंग वकला की क़यादत में आएगी। आज की ये तकरीब इंशाअल्लाह ताला बार में इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट है और इंशाअल्लाह ताला इससे इलेक्शन मजबूत होगा और फतह से अल्लाह ताला हमें हमकिनार करेगा। अच्छी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बार जो है वो बहुत सारे जो मनफी असरात हैं उनसे निकल सके और प्रैक्टिसिंग वकीलों के उसमें आए, वापस दस्तरस में आए, ताकि ये तरक्की की तरफ गामजन हो।
साबिक सदर बार तालिब हुसैन चट्ठा, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन एडवोकेट एहसन अल्ताफ शामी, साबिक सेक्रेटरी यासिर हयात चट्ठा, एडवोकेट उज़मा संधू और नौजवान वकला ने चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज की तकरीब को देख के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पंसोता साहब जो है ना वो इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे। हमारे कैंडिडेट्स हैं सदारती इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उनमें से मुजाहिद पंसोता साहब जो हैं वो बेस्ट कैंडिडेट हैं इस लिहाज से कि ये प्रोफेशनल हैं। ये इंशाल्लाह हर लिहाज से ये हकदार हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए दुआ भी करें और दवा भी करें। ये बार की काज को वकला काज को आगे बढ़ाएंगे। ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर एंड वो बहुत अच्छा आपको आपके सारे राइट्स को एडवोकेट करेंगे और वो आपको सारे अपने राइट्स देंगे एंड आप उनके आपका ही इज़ वेरी अप्रोचेबल एंड आप उनके पास कभी भी जा सकते हैं फॉर एनी इश्यूज दैट यू वांट टू बी। हमारी सोसाइटी में कोई गैप्स है, ही नोज देम वेल और ट्रीट अच्छा करते हैं सबको। गैप्स भी इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे। बाकी हेजिटेट ना करे कोई, अगर कभी किसी को कोई इशू हो विल श्योरली डू इट। तकरीब में शरीक होने वाले वकला में राना इनामुल्ला, चौधरी ज़िशान बशीर टोबावाला, शाहिद लतीफ़ बेग, सरदार कयूम, नदीम हैदर काहलू, अली हसन पंसोता, शाहिद चट्ठा, मरियम मलिक, बैरिस्टर हैदर पंसोता, यास्मीन एडवोकेट, नगमाना एडवोकेट, हुसैन पंसोता, मियां असद अशफाक, बख्तावर आरिफ, जोना अस्करी, राना उमर रफीक, दानिश चौहान, शहजाद अठल, आमर रफीक कंबो, अकरम अंसारी, मियां अजीम यूनस, यासिर खिलजी, उमर फारूक भट्टी, शेख वकास गनी और दीगर शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में किसानों की मुश्किलात कम न हो सकें, गन्नों की काश्त के मौके पर खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। डीलर्स की इंतजामिया के साथ मुबैना मिली भगत से खाद किसानों की पहुंच से बाहर हो गई। फैसलाबाद में खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। डीलर्स की इंतजामिया से मुबैना मिली भगत किसानों को लूटने का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। किसानों का कहना था कि खादों की दस्तयाबी बहुत जरूरी है, जिस चीज की जरूरत हो इसे महंगा कर दिया जाता है। गंदम की काश्त के सीजन में खाद महंगी हो गई है। खाद जो है बिल्कुल शार्ट है, डीएपी भी शार्ट है, यूरिया भी शार्ट है। अगर कहीं से मिलती है तो वो बहुत महंगे दामों पर मिल रही है। एक तो वो किसान ने डाली है, उनको पता है मजबूरी है किसान की, तो ये है कि उसको कम से कम हमें चलो महंगी भी मिल रही, मिले तो सही, वो मिल ही रही है। एक बोरी के पीछे 2-2 हज़ार का फ़र्क जा रहा है, 1500-2000 में फ़र्क है। यूरिया है वो भी ऐसे है, डीएपी है तो वो भी ऐसे है। किसान कहते हैं गंदम महंगी होने पर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, मगर खाद महंगी होने पर ज़िला इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। इनका एहतसाब भी होना चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनको तो बिल्कुल खाद ज़रा सी भी नहीं ना मिल रही, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, इसलिए वो बजट कम के पेश नज़र वो खाद जब उनको ब्लैक में मिलती है तो वो खाद फसल को सही तरह से डलती नहीं है, जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम होती है और जो है ना मुल्क में गंदम का बहरान आ जाता है।